energetic and enthusiastic students and future, past, present chemistry toppers. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು PW Kannada 9th and 10th channel and to a very special video where we are discussing the practicals mentioned in CBSE and State Board of Class 10th academic year 23, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ academic year ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು? It is related to observing the action of zinc, Fe, copper, aluminum metals on the following salt solution. So metals in a salt solution hakdaga you observe what type of chemical reaction? Yes, you guessed it correctly. It is displacement reaction. So what do you mean by displacement reaction? Displacing. E context nalli displacement reaction is nothing but displacing the low reactive element by high reactive elements, right? So hagadre let's, in order to understand this practical, ಈ ಒಂದು practical theory ಪಾಠನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ let's dive into reactivity series. So reactivity series is nothing but list of these elements which are arranged in the decreasing order of reactivity. Order of reactivity ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So highest reactive element is potassium, and potassium can actually displace all the other elements which are placed below to it in this list. But none of these elements can displace potassium. But in higher classes, 11 standard, reactivity series idu list, electrochemical reactivity series na ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ detailed ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ, and you observe that lithium is the most reactive element because of highest hydration energy ಅಂತ ಹೇಳಿ. Lithium is a metal which has been not mentioned here. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ sodium ge stop, calcium ge please stop calling me a zinger. Instead try learning how copper mixes silver. Mixes is mercury, but maybe copper saves silver, or copper ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಸೇವ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಕಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೇವ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ is easy. Again, below hydrogen copper comes, and for your information Hg is nothing but hydrarginum, mercury. Are ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ most of the time ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. they have given directly copper, silver, gold ಅಂತ ಹೇಳಿ. anyways ಇಷ್ಟು is a challenging part. specifically ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ, ಜಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ. ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ, ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ, ಸಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಈ ಒಂದು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಯನ್ ಲೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಯನ್ ಟಿನ್, ಈ ಅಯನ್ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟಿನ್ನ ಲೆಡ್, ಇದರಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಅ ಜಿಂಗರ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಕಾಪರ್ ಸೇವ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್, ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಾಗ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. Memorizing becomes easy. Memory alla, memorizing becomes easy. All set. Iga let's get into or dive into the aim of the experiment. So aim of the experiment yenittu? We need to observe the action of zinc, Fe, copper, aluminum on zinc sulphate, ferrous sulphate, copper sulphate and aluminum sulphate salt. Okay, and also we need to arrange the increasing order of reactivity of all these metals. All set. So colors ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. zinc sulphate is colorless.
ferrous sulphate is light green color, copper sulphate is blue color, and aluminum sulphate is colorless. ಸೊ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಇದು ಕಲರ್ ಬಂದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ಕಲರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್? ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಫೆರಸ್ ಎಫಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ವಿಂಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ತವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್, ತುಂಬಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಕಾಪರ್ ರೆಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಿಲ್ವರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಷ್ ಕಲರ್. ಗ್ರೇಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಹೊಳಪಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಿಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಳಪಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಕಾರ್ ಬಾಡೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ದು ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಿಂಕ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಔಟರ್ ಕವರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್, ರೈಟ್. ಆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. FeCO(Ni)Cr ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಬನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ Fe ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಕೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಂಪಿಸಿಷನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಔಟರ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಅವರು ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಬಾಡೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ metal, but they are again coated with zinc in order to avoid the rusting, and you call this process as what? Galvanization. So you can relate the metal colors. Now coming to the actual experiment. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡು 4 ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರತಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 1 2 3 4 ಎಸ್. ಸೊ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? If you put aluminum metal here, everywhere, like in the solution of zinc sulfate, ferrous sulfate, copper sulfate, ಮತ್ತೆ aluminum sulfate. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಮೆಟಲ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೇಳಿ ನನಗೆ? ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, aluminum metal in ferrous sulfate, aluminum metal in copper sulfate, aluminum metal in aluminum sulfate. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು? ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಸ್ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. Aluminium is more reactive than copper, so definitely reaction happens. Displacement reaction ಆಗುತ್ತೆ. And what do you observe? Copper sulfate initially ಯಾವ ಕಲರ್ ಇತ್ತು? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇತ್ತು. The moment aluminum comes and displaces copper, color will change into blue color will change into aluminum sulfate color ಏನು? Colorless. So blue color will change into colorless. Reaction ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. So this I will name the beaker as well. Beaker 1, beaker 2, beaker 3 and beaker 4. 4 ನಲ್ಲಿ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. beaker 3 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಹೌದಾ? And what are you observing now? Aluminum sulfate formation. Aluminum is displacing copper and aluminum Al2
SO4 ಹೋಲ್ ಥ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಪರ್. ಕಾಪರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ರಾಡ್ ಯು ಸಿ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ metal deposition, that is nothing but copper. Yella copper galu from the solution deposits on the metal rod, and yella aluminum metals galu from the metal will displace the copper by getting into the solution. So aluminum solution ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, solution ಇಂದ copper ಆ rod ಮೇಲೆ deposit ಆಗುತ್ತೆ, hence rod kind of looks like reddish brown ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? So this is the reaction you observe in the second beaker. So in the third beaker, in the second beaker ನಾವು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಡ್ Fe, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದನ್ Fe. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ FeSO4. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ Al2SO4 ಹೋಲ್ ಥ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ Fe. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್? ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ನೌ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಯಾವ ಕಲರ್ ಮಕ್ಕಳ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಇದು ಬ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್? ಈಗ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, shows higher reactive compared to zinc. Stop calling me a zinger. Aluminum zinger is zinc. So aluminum is more reactive than zinc alva. Hagagi definitely you will expect a chemical reaction here. So in beaker number 1, what do you expect? What kind of reaction happens over there? Aluminum is reactive than zinc. So in a zinc sulfate, zinc gets displaced from zinc sulfate and Al2SO4 whole thrice plus zinc is separated. So again colorless, zinc sulfate is also colorless, aluminum sulfate is also colorless. So no changes with respect to color you will observe here. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್. ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರಿಶ್ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಮಚ್ type of color changes you are going to observe. So slight color difference ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, maybe on the metal rod. ಇದು initially white color ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಜಿಂಕ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ವೈಟ್ ಇಂದ ಗ್ರೇ ಕಲರಿಗೆ. ಸೊ with respect to aluminum, when 4 salt solution has been given, this is what you observe. All set? Ega, let's talk about zinc. What is the action of zinc in all this solution? So I'm putting zinc metal in zinc sulfate, zinc metal in FeSO4, zinc metal in copper sulfate, zinc metal in aluminum sulfate. See, aluminum is more reactive than zinc. So hence, among all these beakers, definitely no chemical reaction actually happens with aluminum sulfate. Zinc aluminum anna displace madlikke sadhya illa. Salt solution alli iruvanta aluminum nalli zinc, though it comes down, aluminum will not allow the zinc to displace. ಹಾಗಾಗಿ zinc ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನನ್ನ ಜಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬೀಕರ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4. 4 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಲ್ಲ. ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ? ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4th beaker, no chemical change. ಆಯ್ತಾ? no chemical change. First beaker nallu zinc with zinc sulfate, no new products actually has been formed. So allu kuda no chemical change. So beaker 1 nallu kuda no chemical change, beaker 4 nallu kuda no chemical change. Beaker 2 nalli
zinc metal ittaga, if you keep zinc metal, zinc is more reactive than FeSO4. So color will change from light green inda color enagbeku, colorless agbeku. Light green inda color will become colorless. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ? ಬೀಕರ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಇಡ್ತೀರಾ? ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್, ಏನಪ್ಪಾ ಅದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್. ಅಯನ್ ಮೆಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ಬೀಕರ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೀಕರ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಪರ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಫ್ರೀ. So this is what you observe when metal zinc acts on all these salt solution. Next, let's go ahead with copper. What is the action of copper in all the salt solution? Now I am putting copper rod everywhere. So copper rod anna prati beaker nalli insert ಮಾಡಿದಾಗ let's see what kind of changes ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಜಿಂಕ್, ಕಂಪೇರ್ ಟು Fe, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಸಿ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಬೀಕರ್ ನಂಬರ್ 1, ಬೀಕರ್ ನಂಬರ್ 2. ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಬರೆದ್ರೆ? ಬೀಕರ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ನೋ ಚೇಂಜಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಬೀಕರ್ ನಂಬರ್ 4 ಯು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಬೀಕರ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 4 ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Copper gets, no, 1 second. Okay, so you're putting copper metal alva? Sorry, copper metal ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ reactions ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ copper displace ಆಗಲ್ಲ. So when you put copper, in all these copper is lesser reactive compared to all these metals. Correct ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ displacement reaction ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಕರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಹೌದಾ? ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಬೀಕರ್ 1, 2, 3, 4 ನಲ್ಲಿ there is no displacement reaction which is going to happen because copper is lesser reactive compared to all these elements. Yeah. ಸೊ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ copper cannot displace zinc, copper cannot displace Fe. Copper and copper, no chemical reaction, no new product has been formed. Copper cannot displace aluminum. Why? In the reactivity series, ella metals galu they have arranged above hydrogen. Yaudella? Illi nodi elli copper ide? Copper is here, alva? Copper is here, and you can see aluminum, iron, zinc consecutively. So hagagi definitely no chemical reactions you will be observing. So then last one metal we are left with. Suppose iron rod anna zinc sulfate ge hakidre no chemical change because Fe is less reactive compared to zinc. So in beaker number 1 no change. Yake? Because iron is less reactive compared to zinc. Iron and iron, no new products are actually visible. So you're saying that no chemical change actually happens. No new product has actually been formed. Aita copper sulfate ge Fe hakidre color changes to blue, color changes from blue to green, right? Because Fe can displace copper from copper sulfate, resulting ferrous sulfate and copper. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಸಾರಿ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಗ್ರೀನಿಗೆ ಚೇಂಜ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಟು ಗ್ರೀನ್. ಕಲರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ,
ಬ್ಲೂ ಇಂದ ಅದು ಗ್ರೀನಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೂ ಟು ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಬೀಕರ್. ಆಯ್ತಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ Fe ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಈ ಫೋರ್ತ್ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ Fe is more reactive than aluminum. Fe cannot say, hey, aluminum get lost anta ಹೇಳಿದ್ರೆ aluminum will be like, who are you to tell? I am more reactive, I am more powerful anta ಹೇಳಿ Fe ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. And then Fe will be like very scared and okay aluminum, I'm not in a fight with you, you carry on anta ಹೇಳಿ Fe ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. So no actual chemical change you would see in the last beaker. So when you keep Fe, none of these will show the reaction. ಆಯ್ತಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದ 3 metals ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಆಮೇಲೆ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಿಂಕ್. ಆಮೇಲೆ with respect to copper, no chemical change. It means it is not at all reactive. And with respect to Fe, 1 chemical change. Now, before coming to conclusion, can you tell me the reactivity order? ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. What is more reactive? Increasing order of reactivity or decreasing order? So decreasing order of reactivity ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? Decreasing order. All set. So I can say that aluminum is more reactive, stronger metal with high reactive power compared to zinc, followed by Fe, and the least reactive is copper. So this is the order. Yes. So aluminum is more reactive, followed by zinc, followed by Fe, followed by copper. So I hope ಕಲರ್ಗಳದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆ ಟೋಟಲ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಾಂಗ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಅ ಸಿಂಗರ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಕಾಪರ್ ಸೇವ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು, ಜಿಂಕು, ಅಯ್ಯನ್ ತುಂಬ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಓದಿರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓದಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂತಹ ಕತೆಗಳು, ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು, ಜೋಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಯರ್. We'll meet you in the next strategy video of experiments. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೋ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್. ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದು ಕಲರ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.